السلام علیکم، ٹیلن نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں رمشا شبیر۔ شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے ہائی پروفائل کمیٹی تشکیل۔ کمیٹی میں انٹیلیجنس بیورو، انٹر سروسز انٹیلیجنس سروس اور FIA کے نمائندے شامل۔ کمیٹی تحقیقات کے لیے کینیا روانہ ہوگی۔ رپورٹ وزارت داخلہ کو جمع کرائی جائے گی۔ کینیا میں پولیس کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے سینئر صحافی ارشد شریف کی میت پاکستان پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر رقت آمیز مناظر۔ ارشد شریف کی نماز جنازہ جمعرات کو دوپہر 2 بجے فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی۔ اسلام آباد ایج 11 میں تدفین ہوگی۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا یو ٹرن۔ ارشد شریف سے متعلق ٹویٹ پر معافی مانگ لی۔ ٹویٹر پر کہتی ہیں، میرے ٹویٹ کا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں بلکہ ماضی سے سبق سیکھنا تھا۔ متاثرہ افراد کو پہنچنے والی تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اس تکلیف سے کبھی کسی کو نہ گزرنا پڑے۔ سوگوار خاندان کے لیے دعائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب۔ وفد کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی۔ ملک کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ شہباز شریف نے دورہ سعودی عرب کے دوران فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو سمٹ میں شرکت کی اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے بھی ملاقات کی۔ چیئرمین PTI عمران خان کا جمعے کو لانگ مارچ لاہور سے شروع کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں، حقیقی آزادی مارچ ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں۔ GT روڈ سے براستہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ لڑائی کرنے نہیں جا رہے، ریڈ زون بھی نہیں جائیں گے۔ 25 مئی کو احتجاج کال آف نہ کرتا تو اگلے دن ملک میں خون خرابہ ہونا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور لانگ مارچ بارے تبادلہ خیال۔ چودھری پرویز الہی نے کہا، غریب آدمی کو ریلیف دینا عمران خان کا ویژن ہے جسے ہم نے عملی جامہ پہنایا ہے۔ احساس راشن رعایت پروگرام غربت کے خاتمے اور فلاحی ریاست کی جانب ایک بہت بڑا قدم ہے۔ سیاست کا فائنل راؤنڈ شروع۔ نومبر میں آر پار ہو جائے گا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی ایک اور پیش گوئی۔ ٹویٹر پر کہتے ہیں، لاہور سے ظالم چوروں کے خلاف عمران خان کی قیادت میں نکلیں گے۔ غیر مقبول بھیکاریوں کو کہیں سے خیرات نہیں ملے گی۔ اور امریکی کرنسی چند دن گراوٹ کا شکار رہنے کے بعد پھر مہنگی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 27 پیسے کا اضافہ۔ نئی قیمت 220 روپے ہو گئی۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں مندی، 382 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 41,807 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے افریقی ملک کینیا میں قتل ہونے والے معروف اینکر اور سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی ہائی پروفائل کمیٹی تشکیل دے دی۔ سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کرنے والے 3 رکنی کمیٹی میں انٹیلیجنس بیورو، انٹر سروسز انٹیلیجنس سروس اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے نمائندے شریک ہوں گے۔ 3 رکنی ٹیم ہائی پروفائل قتل کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر کینیا روانہ ہوگی اور اپنی رپورٹ وزارت داخلہ جمع کرائے گی۔ کینیا میں پاکستانی ہائی کمیشن کمیٹی کی تحقیقات میں معاونت کرے گا۔ کینیا میں پولیس کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کی میت پاکستان پہنچ گئی۔ ارشد شریف کی میت نجی ایئر لائن کے ذریعے کینیا سے براستہ دوحہ اور پھر اسلام آباد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچائی گئی، جہاں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے میت کو وصول کیا۔ میت وصولی کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ کے کارگو ٹرمینل پر مقتول ارشد شریف کے اہل خانہ، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری، مراد سعید اور صحافی موجود تھے۔ ارشد شریف کی نماز جنازہ جمعرات کو دوپہر 2 بجے فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی۔
जबकि इस्लामाबाद H11 में उनकी तदफीन की जाएगी। मैयत को हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, जहां कानूनी कार्रवाई के बाद उसे मुर्दाखाना में रखा जाएगा। एयरपोर्ट पर मैयत पहुंचने पर रक़त आमीज़ मनासिर देखने में आए और वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम और लहजा गमज़दा था। अरशद शरीफ के अहले खाना गम से चूर नजर आ रहे थे। उधर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल होने के बाद किए गए अपने ट्वीट पर मुआफ़ी मांग ली। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए मरियम नवाज ने लिखा कि मेरे ट्वीट का मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं बल्कि माजी से सबक सीखना था। मरियम नवाज ने लिखा कि मैं ट्वीट को ख़त्म कर रही हूँ और इससे मुतासरा अफराद को पहुँचने वाली तकलीफ़ के लिए माजरत ख़्वाह हूँ। मेरा उनको तकलीफ़ पहुँचाने का इरादा कभी नहीं था। इस तकलीफ़ से कभी किसी को ना गुजरना पड़े। सोगवार ख़ानदान के लिए दुआएं की। और उससे कबल मरियम नवाज को सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना है, जहां इन्होंने मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से एक नामुनासिब ट्वीट पर जवाब दिया, जिसको मारूफ सहाफ़ियों और सारिफीन ने डिलीट करने और खामोश रहने की तजवीज़ दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब के दौरान उम्रे की अदायगी के लिए रियाद से मक्का मुकरमा पहुंच गए। उम्रा अदा किया और हजरे अस्वद को बोसा दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा उम्रे की सआदत हासिल की, हजरे अस्वद को बोसा दिया, मुल्क की खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। कबल अज़ी वज़ीर-ए-आज़म रियाद से जद्दा पहुंचे, जहां उन्होंने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में शिरकत की और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से भी मुलाकात की। जद्दा एयरपोर्ट पहुंचने पर जद्दा के गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी ने वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। और तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जुमे से लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान का कहना था कि लाहौर लिबर्टी चौक से इस्लामाबाद जाएंगे, GT रोड पर पूरे मुल्क से लोग साथ मिलते जाएंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा अवाम का समुंदर होगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की क़यादत कौन करता है, इसका फैसला अवाम करे। लॉन्ग मार्च सियासत नहीं, जहाद है। ये फैसला करेगा पाकिस्तान ने किधर जाना है। ये मार्च फैसला करेगा कि क्या चोरों की गुलामी करनी है या नहीं। फजलुर रहमान ने हमारे खिलाफ 2 मार्च किए। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने भी लॉन्ग मार्च किया। उस वक्त तो किसी को ख्याल नहीं आया कि मुल्क की मुआशी हालात ठीक नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि 25 मई को सिर्फ मुल्क की खातिर लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ किया। बैकडोर राबतों से मुतल्लिक इमरान खान ने कहा कि सियासी जमात हमेशा मुज़ाकरात के जरिए मसले हल करती है, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। उन्हें यह खौफ हो गया है कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के बावजूद ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि गरीब आदमी को रिलीफ देना इमरान खान का विजन है, जिसे हमने अमली जामा पहनाया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मुलाकात की। इस मौका पर सूबाई वज़ीर राजा बशारत भी मौजूद थे। वफ़द में शर्जील यूनस, मलिक महबूब इलाही, हाजी मलिक मोहम्मद रफ़ीक, चौधरी जुल्फ़कार और ज़ैन एजाज शामिल थे। वफ़द ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की फलाही खदमात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पंजाब के अवाम को रिलीफ और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देने के लिए कोशां हैं। उधर सरबरा अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सियासत का फाइनल राउंड शुरू हो गया है, नवंबर में आर पार हो जाएगा। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि जिस तरह वज़ीर कानून से इस्तीफ़ा लिया गया, उसी तरह हुकूमत से इलेक्शन की तारीख ली जाएगी। गैर मकबूल भिखारियों को कहीं से खैरात नहीं मिलेगी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि अरशद शरीफ पर मरियम के ट्वीट और दिवाली का केक काटने वाले नवाज शरीफ पर सारी कौम लान तान भेज रही है। जुमेरात को 2 बजे फैसल मस्जिद में शहीद का नमाज जनाजा पढ़ेंगे। साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि जुमे को 11 बजे लिबर्टी चौक लाहौर से जालिम चोरों के खिलाफ इमरान खान की क़यादत में निकलेंगे। पुरअमन आईनी और कानूनी एहतजाज कौम का हक है। राना सनाउल्लाह, जिसे एयरपोर्ट जाने की हिम्मत नहीं हुई, अगर उसने ताकत इस्तेमाल की तो उसे भागने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। और नाजरीन, अमरीकी डॉलर कुछ दिन गिरावट का शिकार रहने के बाद आज एक बार फिर महंगा हो गया है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 27 पैसे का इजाफा देखने में आया, जिसके बाद अमरीकी करेंसी 220 रुपए पर ट्रेड कर रही है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में भी 382 पॉइंट्स की कमी हुई है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 41,807 पॉइंट्स की सतह पर आ गया।
اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز.